नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। बिहार की 243 मैंबरी विधान सभा लिए JDU और भारतीय जनता पार्टी विचाले सीटां की वंड का ऐलान। जनता दल यूनाइटेड 122 और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटां ते चोणां लड़ेगी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों त्योहारों के सीजन दौरान कोविड महामारी को फैलण तो रोकण लई SOP जारी। सह रोगां नाल पीड़ित 65 साल तो उपर के लोगों, गर्भवती महिलावां और 10 साल तो घट की उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों दौरान फसलों के घट्टो घट्ट समर्थन विच लगातार वाधा किया है। पिछलियां UPA सरकारों के मुकाबले मोदी के शासनकाल दौरान फसलों की सरकारी खरीद भी वधी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को खौफनाक ते झंझोड़न वाला दस्या। कहा कि बिना रुकावट इसकी जांच यकीनी बनाई जाएगी। नवीं खेती तकनीकों ते खेती नाल जुड़ियां खोजां बारे जानकारी प्रसारित करने के मुद्दे ते प्रसार भारती ते इफको विचाले समझौते ते दस्तखत किए गए। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि यह प्रोग्राम वर्चुअल तौर पर भी प्रसारित किए जाएंगे। दूरदर्शन के DG मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते राਹੀਂ विज्ञानियों ਦੀਆਂ नवीं खोजां किसानों ते खेतों नाल पहुँचाउण विच मदद मिलेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बिहार की 243 मैंबरी विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी विचाले सीटां की वंड बारे फैसला हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रधान और बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के उप मुख्य मंत्री और BJP के सीनियर आगू सुशील कुमार मोदी नाल सांझे तौर पर पटना विच मीडिया कॉन्फ्रेंस दौरान ऐलान करदਿਆਂ कहा कि उन्हों की पार्टी विधान सभा ने 122 और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटां ते चोणां लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सूबे के साबका मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटां दित्तियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश साहनी की अगवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी VIP को अपने 121 सीटां के कोटे विचों सीटां दे के एडजस्ट करेगी। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय जनता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी विचाले सीटां की वंड लई रस्मी गलबात चल रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विधान सभा चोणां NDA के विकास मुद्दे और सरकार दीआं उपलब्धियां ते लड़ियां जाणगियां। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। भारतीय जनता पार्टी के नवे नियुक्त किए गए राष्ट्रीय अहुदेदारां की कल नवी दिल्ली में मीटिंग हुई। पार्टी के कौमी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा ने मीटिंग की प्रधानगी की। इस मौके उन्होंने पार्टी के सारे ही अहुदेदारां नूं कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों ते देश नूं अगे ले जाण दे प्रोग्रामां नूं लोकां तक पहुँचाउण। उन्होंने कहा कि पार्टी मोदी के मार्गदर्शन में लोक सेवा ते देश की तरक्की ते विकास के संकल्प नूं पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को संगठन की विचारधारा नाल जोड़ के उन्हां दीआं समस्यावां ते होर औकड़ां नूं दूर करने का यतन करेगी। मीटिंग बारे जानकारी दिंदिआं पार्टी के नवे बने गए जनरल सकत्तर दुष्यंत कुमार गौतम ने पत्रकारों को दस्सिया कि मीटिंग में कई विषयों पर विचार वटांदरा किया गया है तो खेती सुधार कानूनों को लैके किसानों को जागरूक करने प्रोग्राम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सियासी रसौड़े हितों लिए खेती सुधार कानूनों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने वर्करों और लोगों को किरत सुधारों बारे भी जागरूक करेगी। उस अभियान को जन जन तक ले जाकर ये बताना कि किस प्रकार से कांग्रेस इस बिल का पहले समर्थन करती रही है और राजनीतिक स्वार्थ के कारण आज जिस प्रकार से CAA का विरोध किया था, GST का विरोध किया, उसी प्रकार से इस बिल का भी विरोध कर रही है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने त्योहारों के मौसम दौरान कोविड-19 महामारी को फैलण तो रोकण लई सुरक्षा उपरालिਆਂ बारे SOP जारी की है। मंत्रालय वालों जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि अक्तूबर तो दिसंबर तक का समा त्योहारों का समा होंदा है तो इस दौरान वड्डी गिणती में लोग धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना, मेलियां, रैलियां, प्रदर्शनियां ते सभाचारक प्रोग्रामों में हिस्सा लेंदे ने, जिस कारण कोविड महामारी के फैलण का खदशा बनिया रहिंदा है। कोविड महामारी की रोकथाम लिए जरूरी है कि अजिहे समारोह में जरूरी सुरक्षा उपरालिਆਂ ते अमल किया जाए।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 1395 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 19 ਦੇ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1457 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ IFFCO ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ DD ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DD ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਈ 25 ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ IFFCO ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। IFFCO ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ US ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IFFCO ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੈਨੋ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।